हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आम सीटी एग्जाम ओडिया ग्रामर बा ओडिया व्याकरण विषय किसी आलोचना करवा। आज विषय वस्तु होउछि वाक्य रूप और रूपांतरीकरण। आम से विषय किसी आलोचना करवा। प्रथमे कुह वाक्य रूप और रूपांतरीकरण कहले कौन बुझ। वाक्य रूप और रूपांतरीकरण अर्थ हेउछि गोटिए वाक्य को आउ एक वाक्य रे परिवर्तन करने को वाक्य रूप और रूपांतरीकरण कहा जाए। बुझी पारलो एबे। एबे आमे देखिबा प्रथमे वाक्य काहाकू कहंती एवं एहा केते प्रकारर देखिबा। केते गुड़िए पद पद बा शब्द मिलित होई मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कहा जाए। यथा कृषक माने कृषि कार्य करंती। बुझी पारलो। एठारे देख पिला माने कृषक माने गोटिए पद, कार्य गोटिए पद बा शब्द, करंती गोटिए पद। तेणु एगुड़िक सबू मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुछंती। तेणु एहाकू आमे वाक्य कहिबा। वाक्य मुख्यतः तीन प्रकारर यथा सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य। एबे आमे देखिबा सरल वाक्य काहाकू कहा जाए। सरल वाक्य जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकू सरल वाक्य बा इंग्राजी रे सिंपल सेंटेंस बोली कहा जाए। एठारे समापिका क्रियार अर्थ हेउछि वाक्य रे थिबा एक क्रिया जहा वाक्य को अर्थ प्रकाश करी पूर्ण करे ताहाकू समापिका क्रिया कहा जाए। उदाहरण देख, से कटक गले। एठारे आमर गोटिए मात्र समापिका क्रिया अछि। देख, से कटक गले। गले हेउछि गोटिए समापिका। तापरे आउ गोटिए उदाहरण देख, सकाळ हेबारु पक्षी माने राबिले। एठारे मध्य गोटिए समापिका क्रिया अछि। देख पिला माने। आउ गोटे उदाहरण देख, भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी अटे। एठी मध्य गोटिए समापिका क्रिया अछि। तेणु एहाकू आमे सरल वाक्य कहिबा। एबे देखंतु यौगिक वाक्य एकाधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर संयोगरे जो वाक्य गठित हुए ताहाकू यौगिक वाक्य बा इंग्राजी रे कंपाउंड सेंटेंस बोली कहा जाए। यथा एबे उदाहरण एक को देख, रीता गीत गाइला ओ मिता ओडिसी नाचिला। एठारे देख, रीता गीत गाइला यह मध्य गोटिए सरल वाक्य। मिता ओडिसी नाचिला यह मध्य गोटिए सरल वाक्य। एबे उदाहरण दुई को देख, सकाळ हेला, सूर्य उइले ओ पक्षी माने मधुर स्वर रे राब कले। एठारे सकाळ हेला गोटिए सरल वाक्य, सूर्य उइले गोटिए सरल वाक्य, पक्षी माने मधुर स्वर रे राब कले यह मध्य एक सरल वाक्य। एबे आमे जानिले जे एकाधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्यर संयोगरे जो वाक्य गठित हुए ताहाकू यौगिक वाक्य बा इंग्राजी रे कंपाउंड सेंटेंस बोली कहा जाए। साधारणतः ओ एवं किंतु बा किंबा प्रभृति अवय द्वारा यौगिक वाक्य संयुक्त होइथाए। एबे आमे जानिबा जटिल वाक्य परस्पर सापेक्ष दुई बा ततोधिक खंड वाक्य रे मिलन रे जो वाक्य गठित होइथाए ताहाकू जटिल वाक्य बा इंग्राजी रे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाए। प्रत्येक जटिल वाक्य रे गोटिए प्रधान वाक्य बा प्रिंसिपल क्लोज
ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ 1କୁ ଦେଖ। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଏପରି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେବ। ସେଦିନ ଏପରି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ 2କୁ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ କ ଦେଖ। ରାମବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ରାମବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଖକୁ ଦେଖ। ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋପାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା, ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଗକୁ ଦେଖ। ସେ ଦୋଷ କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେ ଦୋଷ କଲା ଓ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ କକୁ ଦେଖ। ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରେ, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଉଦାହରଣ କକୁ ଦେଖ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଅ କଥା ଭାବୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ସାବିତ୍ରୀ
ପୁଅ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଖ। ରେଫରୀ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ରେଫରୀ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇଲେ, ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ରେଫରୀ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇବା ମାତ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖ ଏହା ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିଲୁ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିଲୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିଲୁ। ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ କ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନହାନି ହେଲା। ଏଠାରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନହାନି ହେଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେହେତୁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନହାନି ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଧନହାନି ହେଲା, ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଉଦାହରଣ ଖ କୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହେତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଗ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କାଲି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଗଲେ। ଏଠାରେ ସେ କାଲି ଆସିଲେ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଗଲେ, ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଏଠାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯଦିଓ ସେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ତଥାପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଗଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଓ ସେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତଥାପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଗଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ
ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ କ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନବ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହୁଏ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମାନବ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହୁଏ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୟସ୍କ ମାନବର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଖ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ ତାହା ନିଅ। ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଦେଇଥିଲ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ତାହା ନିଅ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମ୍ଭେ ଦେଇଥିବା ବହିଟି ନେଇଯାଅ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ।